کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، ان میں ایک بہت بڑا عبادت گزار عابد شخص تھا، اس کا نام بلعم بتایا گیا ہے، اور وہ اتنا عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی تھا کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم سکھایا تھا۔ اسم اعظم کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اسم اعظم کے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ بڑی برکتیں اسم اعظم شریف کی۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ اب یہ اسم اعظم چھپایا گیا ہے، سب کو نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اسم اعظم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈالے گا تو بھی وہ اسم اعظم پڑھ کے گھور دے گا، تو تب تو لوگ مرتے ہی رہیں گے، یہی تو ہوگا۔ تو کم ظرفوں کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا۔ یہاں ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، اور چونکہ میں پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، کبھی آج بھی آ گیا ہوں، سفر میں تھا تو میں نے سوچا کہ ٹرین لیٹ ہو جائیں گی، تو اسی لیے کسی مسجد والوں سے وعدہ نہیں کیا، سوچا کہ جب بھی پہنچیں گے تو مرکز سے پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن خدا کے کرم سے وقت پر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے بھی، آپ کی بھی کچھ خدمت کر لیں اور آپ کی دعائیں لے لیں۔ آپ کو بتاؤں، غور کریں، اسم اعظم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا، لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جاتا۔ دیکھو، پہلی بات تو اگر سب کو اسم اعظم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں۔ مجھے تو اسم اعظم آتا ہے، بولو بولو کس کو بچے نہیں، ابھی دعا کرتا، بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے۔ یہ سب چھڑی منتر جادو میں جن کو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں، ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ سب بھنکس بازیاں جو ہوتی نا، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک۔ یہ اصل بات ہے، اس لیے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوگا اس سے کبھی آواز نہیں آئے گی، جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے۔ اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں نا، کبھی غوث الاعظم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے، لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا۔ تو اسم اعظم بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکے، جو بیچارے ہوٹل کے پچروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب، بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے، ان کو تلاش تھی اسم اعظم کی، ان کا نام تھا ابن حسن رازی۔ ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ ابن حسن رازی کس کے پاس گئے؟ وہ سیدھا گئے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے پاس۔ حضرت، سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے، مجھے ذرا سکھا دو۔ سلام کا جواب دیا، کوئی توجہ نہیں تھی۔ 1 سال تک ابن حسن رازی بایزید بستامی کی خدمت میں رہے، خوب خدمت کی۔ ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلہ نہیں مانتا، اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم بتا دیں۔ فرمایا بتائیں گے، ایک کام کرو، یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے، وہاں میرا فلاں دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ اس تک پہنچا دو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا، پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت، لے جا میرے دوست کو پہنچا دے۔ یہ سوچا کہ تشت اور رومال، آخر اس میں تحفہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے؟ فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے، حضرت بایزید نے بھیجا ہے، تو کیا کروں؟ لیکن یہ امانت دار نہیں تھا، عالم بڑا بن گیا تھا، فاضل بن گیا تھا، مفسر بن گیا تھا، محدث بن گیا تھا، لیکن ظرف نہیں تھا۔ دیکھو، ڈگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی وہ
अनपढ़ों को सीनों में इल्म डालकर विलायत की डिग्री दे देता है, क्योंकि ज़र्फ वाला होता है तो यूं सिखा देता है, और जिनके ज़र्फ वाला नहीं होते तो सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर जाती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, खाली आए थे खाली। ये कैफियत होती है। जैसे कि उलमाए बातिल को आप देख लें, सारी जिंदगी मदरसों में हदीस पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे जिंदगी भर यही ना समझ सके कि जिसकी हदीस पढ़ा रहे उस रसूल की शान क्या है। आखिरी दम तक भी यही कहते हैं कि वो तो हमारी तरह है। क्या ले गए, क्या मिला जिंदगी भर हदीस पढ़ने का? जिस हदीस वाले को समझा ही नहीं, क्या मिला? ये होता है, सब जिंदगी पढ़ने में गुजार दी, हुजूर की शान ही ना समझ सके तो क्या है, कुछ नहीं है। और बेचारा कुछ पढ़ता ही नहीं और हुजूर की शान ऐसे ही जानता है जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, तो फिर वो वहां पहुंचता है जहां वो नहीं पहुंचता। तो ज़र्फ वाला होना चाहिए। तो ज़र्फ वाला नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत था। सोचा कि हजरत तो देख नहीं रहे ना बायजीद बुस्तामी, जरा चेक तो करूं कि है क्या, जरा चेक करूं है क्या। जैसी रुमाल उठाया, अंदर चूहा था, निकल के भागा। चूहा था, वो निकल के भागा। अब इसकी तो पोल खुली, क्योंकि अब वहां ले जाना है तोहफा तो है ही नहीं। और इसको गुस्सा भी आया, प्लेट फेंकी, ये क्या मजाक है मेरे साथ, चूहा भी कोई तोहफे में भेजता है। वापस आगे कहा, हजरत गजब हो गया। कहा क्या हुआ, इतनी जल्दी पहुंचा दिया तोहफा? कहा मैं प्लेट और वो सब फेंक कर आया। कहा क्यों फेंका? कहा रास्ते में मैंने देखा, चेक किया तो उसमें चूहा था। चूहा भी तोहफे में भेजा जाता है? कहा तोहफा भेजना ही नहीं था, तुझे चेक करना था, इसलिए कि जो चूहे का राज नहीं छुपा सकता वो कुदरत का राज क्या छुपा सकता। उसको मैं इस्म आज़म सिखाऊं, इस्म आज़म उसको सिखाऊं जो मेरे राज को नहीं छुपा सकता, वो अल्लाह के राज को। जा यहां से, तू इसके काबिल नहीं है। और हिल्म कितना हो जिसके पास इस्म आज़म हो। एक मुरीद को पता चला कि मेरे पीर साहब के पास इस्म आज़म। देखो पहली बात, ये जो विलायत और ये चीजें जो होती है ना, ये मांगने और सीखने वाली नहीं होती। जब बंदा उस काबिल होता है तो कुदरत उसके सीने में ऐसे उंडेल देती है। जो उस कुदरत जानती है कौन किस काबिल है, इसलिए वो जो जिस काबिल होता है उसको अता कर देती। तो मुरीद को पता चला कि मेरे पीर के पास इस्म आज़म है। आया, सरकार इस्म आज़म सिखा दीजिए। पीर साहब ने कहा सिखा देंगे बेटा, सिखा देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा सुबह से लेकर शाम तक जाओ बाजार में बैठो, शाम को आना, फिर देखेंगे करना क्या है। ये गया, सुबह से शाम तक मार्केट में बैठा। वहां तो चीटिंग बाजियां थी, ये इसका छीन के खा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो फरेब कर रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको पीट रहा है। ये बार बार अपने हाथ में हाथ मारता। पीर साहब ने बहुत गलत किया, पीर साहब ने बहुत गलत किया। और अपना कहता, अगर वो मुझे इस्म आज़म सुबह को सिखा देते, इसको निपटता, इसको निपटता, इसको, यानी यही सब वो सोचता रहा। लेकिन जब शाम का वक्त करीब आया तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने पीर साहब पर गुस्से में वो आया कि क्यों नहीं सिखाया। उसने कौन सा मंजर देखा था? मंजर ये देखा था, एक बुढ़ा 80 साल से भी ज्यादा उम्र का, जिसका पूरा वजूद कांपता था। उसने कंधे पे लकड़ियों का गट्ठा उठा रखा है और कांपते हाथों से वो जमीन पे लकड़ी का गट्ठा डालता है। ऐसे में बादशाह के सिपाही आते हैं और उसको एक चाबुक मारते हैं। ओ बुढ़े, उठा, लकड़ी उठा और चल हमारे घर पहुंचा। जी जी सरकार, अभी पहुंचाता हूं। उसने उठाया लकड़ी और कांपते हुए कंधे पे रखा। सुन, पैसे नहीं देंगे। जी सरकार, जैसे आपकी मर्जी। अब ये तो गुस्से में लाल पीला, 80 साल से ज्यादा उम्र का ऐसा बूढ़ा जिसका पूरा वजूद कांपता है। अरे मेरे पीर ने तो बहुत बड़ी गलती की, इसमें आज़म नहीं बताया। कम से कम नहीं उन सबको छोड़ देता तो इन बदबख्तों से जरूर बदला लेता। कितना जुल्म कर रहे हैं बूढ़े पर, किस कदर उसको सता रहे हैं। उसके अंदर चलने की ताकत नहीं, अभी वो लेकर चला ही था, फिर पैर पे चाबुक पड़ा। जल्दी चल, हमें ताकीद गवारा नहीं है। जी सरकार, अभी चलता हूं। वो अपनी ताकत से बढ़ता रहा। उस वक्त उसने सोचा कि अगर आज शाम मेरे पीर ने मुझे इस्म आज़म बताया, पहले इस्म आज़म पढ़ के इन सिपाहियों के लिए बद्दुआ करूंगा। आया लाल पीला गुस्से में, सरकार आपने बहुत गलत किया, मुझे आपने इस्म आज़म नहीं सिखाया। कहा बेटा क्या हुआ, मसला क्या है? कहा कि सुबह से शाम तक बैठा, बाजार मार्केट में जुल्म चिटिंग बाजियां हो रही है, और ये तो छोटी मोटी थी जो मैं बर्दाश्त न कर सका, बड़ी वो जो शाम का मामला था। क्या था बेटा? सब पूरा वाकया बताया। पीर साहब हंसने लगे। हजरत 80 साल के बूढ़े पे जुल्म बताता हूं और आप हंसते हैं? फरमाया बेटा, वो जो 80 साल का बुढ़ा था ना, जो चाबुक खाए जा रहा था,
उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है, इसमें आजम उसी ने मुझे सिखाया है, वो कुतुब है इस दौर का। तो कहा हजरत जब उसको चाबुक पढ़ते हैं तो मैं इतनी हमदर्दी करता हूं कि इसमें आजम पढ़ के उन सिपाहियों के लिए बद्दुआ कर दूं, वो खुद क्यों उनके लिए बद्दुआ नहीं करता और जी सरकार कहता है। तो तब पीर ने फरमाया बेटा जब सब्र का ये मादा सीने में पैदा होता है तब अल्लाह ताला लोगों को इसमें आजम अता फरमाता है। यानी अपनी जात के लिए बदला लेने का बिल्कुल इंसान के दिलो दिमाग से ख्याल ही निकल जाए तब अल्लाह ताला इसमें आजम सिखाता है। अब बताएं कौन है ऐसा? हुजूर पर तीर बरसते हैं ओहद की जंग में, चेहरा जख्मी होता है और हुजूर हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं पहचान। ये अंदाज अब पता चला इसमें आजम किसे कहते हैं और इसमें आजम मिलता किसे है। तो उस शख्स को जिसको बलअम कहा गया है उसके पास इसमें आजम था, लेकिन उसकी जो कौम थी, उसकी जो बिरादरी थी वो हो गई थी आवारा, अल्लाह की बागी, अल्लाह की नाफरमान। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा मूसा आप लश्कर तैयार करो और लश्कर तैयार करके उससे जाके जंग करो उस कौम से। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने आप आदत बनाएं जब भी अंबिया का नाम आए तो आप भी अलैहिस्सलाम कह दिया करें, हुजूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें, सहाबा का नाम आए रदियल्लाहु अन्हु कह लिया करें, औलिया का नाम आए रहमतुल्लाह अलैहि रहमा कह दिया करें या उनके लिए भी रदियल्लाहु अन्हु कह लिया करें। ये बहुत नसीब की बात है, उनके लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआ, उस दुआ की बरकत अल्लाह हमें भी नसीब फरमाता है। तो अल्लाह वालों के नाम आए तो और अल्लाह का जब नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लिया करें या जल्ल जलालहू कह लिया करें। ये आदाब है महफिल के, मुसलमानों की महफिल के आदाब है कि कुछ आप भी कहा करें, दिल ही में कहा करें, या कम से कम इतना कि आजू बाजू वाले सुन ले तो वो भी बोलने की सआदत हासिल करें। अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर तैयार करते हैं और जब लश्कर तैयार करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा जवानों को आपने तैयार किया। जब तैयार किया लेकर के निकले और लेकर निकलने के बाद वो जो बस्ती थी बलअम की, उसकी बिरादरी की बस्ती, तो वहाँ पर जाकर आपने एक डेरा डाल दिया कि थोड़ी देर के बाद अब इन पे हमला किया जाएगा। जैसे ही बलअम की बिरादरी वालों को, उसके गांव वालों को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम एक लश्कर जर्रार लेकर हमला करने आए हैं और कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे हम लोगों को, तो उसकी बिरादरी के लोग, उसके गांव शहर के लोग उसके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उससे कहते हैं बलअम तुझे अल्लाह ने इसमें आजम सिखाया, तू अल्लाह का नेक और बरगज़ीदा बंदा है, एक काम कर कि तू मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ कर ताकि वो हलाक हो जाएं और फिर वो हम पे हमला न कर सके। बलअम ने कहा कैसी पागलपन की बात करते हो, अरे कोई कितना भी मकबूल हो जाए वो नबी से बढ़कर मकबूल नहीं हो सकता, तो मैं कैसे बद्दुआ करूं उनके लिए। सबको भगा दिया उसने, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे करतूत ऐसे थे कि अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अब पता चला आपको कौमों को हलाक करने वाला लश्कर क्यों आता है। जब कौम अल्लाह की बागी हो जाती है तो अल्लाह ताला हलाक करने के लिए कभी दोस्तों को भेजता है, कभी दुश्मन को भेजता है, यानी अपने कभी दोस्तों में से भेजता है, कभी अपने दुश्मनों में से भेजता है, लेकिन अल्लाह उस कौम को हलाक जरूर करता है जो कौम अल्लाह की बागी हो जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हलाक हो रहे हैं, ये आप समझ कर चले कि मुसलमानों ने अल्लाह के पैगाम को पीठ के पीछे डाल दिया। उलमा बेचारे चीख रहे हैं, खुतबा चीख रहे हैं, मुस्लिहीन चीख रहे हैं, सब चीख रहे हैं, कोई अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इधर से सुनते इधर से निकाल देते, बल्कि अब तो लोग सुनने भी नहीं आते। छोड़ यार मौलाना वही बात करेंगे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दाढ़ी रखो, कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, यही कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना हमारा वजूद दीन की बरकतों से है, हमारा वजूद अल्लाह की इनायतों से है, हमारा वजूद मुस्तफा जान रहमत के सदको तुफैल है। मुसलमान दीन पर सख्ती के साथ कायम हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मुसलमान अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनको अमान नहीं दे सकती, पनाह नहीं दे सकती। छोड़ो दुनिया के गोरख धंधे, अल्लाह की बगावत छोड़ो, अल्लाह की तरफ आओ, इसी में राहतें। मैं ये नहीं कहता तिजारत छोड़ो, तिजारत पकड़े रहो, झूठ छोड़ दो, तिजारत पकड़े रहो, झूठ छोड़ दो, क्योंकि तिजारत सुन्नत है, झूठ हराम है।
میں یہ نہیں کہتا کھانا چھوڑ دو، کھانا پکڑے رہو، کھانے کے اندر جو حرام اجزاء کی وہ چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، محتاط ہو جاؤ۔ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں، اتنی سہولت کہیں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان صحابہ سے کہتے تھے جو مسلسل روزے رکھتے تھے، فرماتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی عیسائی اور یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ جو نیک ہوتا تھا وہ دنیا بستی چھوڑ کر جنگل میں جا کے پڑا رہتا تھا، کہا یہ دین نہیں ہے، گاروں میں جا کے بیٹھنا دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر دل خدا سے لگائے، اصل دین یہ ہے۔ بھئی گار میں بیٹھ کر بھی مکار ہے تو کیا ملنا ہے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یار سے دل لگا ہوا ہے تو اس کا بگڑنا کیا ہے، اس کا بگڑنا کیا ہے؟ تو دین جتنی اجازت دیتا ہے، یہاں تو حکم ہے کہ مسجد جاؤ تو ایسے اٹھے چھٹے مت چلے جاؤ، بلکہ مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجد کے لیے نکلو تو زینت کر کے، یعنی ایسے نہیں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو، کالے پیلے کپڑے ہو اور جو ہے وہ پسینے کی بدبو، نہیں نہیں نہیں، مسجد ایسے آؤ جیسے کسی دلہا کی بارات میں جاتی، اس لیے کہ اس سے بڑا دربار کس کا دربار ہے۔ کلیکٹر کے پاس گئے تو سچ سنور کے گئے، ایس پی کی آفس میں جا رہے ہیں تو آستین بھی دیکھ داکھ کے جا رہے ہیں، کوئی دھبا تو نہیں لگائے کپڑے پر۔ ارے نادان، دنیاوی آفیسروں کے یہاں اتنے اہتمام سے جاتے ہو، کیا خیال ہے اس قادر و قیوم کے بارے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ؟ تو یہاں تو زینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں جمعہ کے دن غسل کر کے گھر سے آتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہر قدم پر، ہر قدم کی بات کر رہا ہوں، ہر قدم پر۔ بہرحال بات دور نہ نکلیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، نبی سے نیک تو نہیں ہو سکتا، نبی سے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتا، میں ان کے لیے کیا بد دعا کروں گا؟ بھگا دیا سب کو، سب چلے گئے۔ اس سوچا کہ اس سے بد دعا تو کرانا ہے کیونکہ اس کی دعا بد دعا قبول ہے، کہ اس کو کیسے اپنے چنگل میں ہم لیں گے، لپیٹے میں، شکنجے میں کیسے لیں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے اس کو نذرانے لا لا کر دینے شروع کیے، اتنے نذرانے اور اتنی نظریں پیش کی اس کو کہ وہ نذرانوں میں گویا کہ ڈھک گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لیا کرو، سب کا تحفہ مت لیا کرو، اس لیے کہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوتے ہیں، رشوت، خفیہ رشوت ہوتے ہیں۔ تحفہ انہی کا لو جو محبت سے لا کر دیتے ہیں، جو کسی مقصد سے لا کے دیتے ہیں اور ریٹرن کر دیا کہ وہ لینا سنت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا سا گھر پہ دعوت ہے، تشریف لے آئیے گا، سنت سمجھ کر گئے، دعوت کھائی تو کہا کہ وہ لڑکے نے اصل میں چاہے وہ 2 طلاق دے دی تھی، تیسری منہ سے نکلی تھی، ہم نے دبا دیا، کیا فرماتے ہیں؟ یا 3 پوری دے دی تھی لیکن اب کوئی راستہ نکالیں۔ وہ کیا راستہ نکال؟ جو راستے قدرت نے بند کر دیے ہیں وہ کیا راستہ؟ جو راستے رسول اللہ نے بند کر دیے، اب خدا کا بند کیا ہوا راستہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دین سے نکل جائے گا، وہ کیا راستہ ہوتا ہے؟ جب کہیں کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں، کسی پنچایت میں فیصلہ کریں، فیصل لوگوں کو دعوت دی جاتی، فرمایا گیا کہ جو کسی قوم کا فیصلہ کرے، حاکم بنے، وہ فیصلے سے پہلے فریقین کے یہاں کھانا نہ کھائے، ان کے گھر نہ جائے، ان سے کوئی چیز قبول نہ کرے۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے، ہر چیز پر کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اسلام۔ تو جب اس نے سب کو بھگا دیا تو قوم نے اس کو بہت نذرانہ دیا، تحفے دی۔ جب وہ بالکل ڈوب گیا نذرانوں کے، کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، پھر کا بلام ہم پہ احسان کر غلطی ہوئی، کر دینا بد دعا۔ اس نے استخارہ کیا، سب کچھ کیا، استخارے میں بھی منع آیا، پھر دوبارہ کیا تو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ قدرت بھی آزماتی ہے پھر جس کو چاہتی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب کوئی جواب نہیں ہے تو اس کو رستہ مل گیا، چلو کوئی جواب نہیں ہے، اپنی گدھی اٹھائی، اس پہ بیٹھا اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کو چلا۔ جیسی گدھی پہ بیٹھا اور جس پہاڑ پہ جا کر وہ بد دعا کرنے والا تھا اس طرف گدھی کو چلاتا ہے تو گدھی زمین پہ بیٹھ جاتی، چلتی نہیں۔ یعنی
جانوروں کو بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے. جانور بھی جانتے ہیں نبی کا مقام کیا ہے. نہیں چلی گدھی, خوب مارا پیٹا نہیں چلی, دوسری طرف رخ موڑا تو چلنے لگی. آخرکار اس نے گدھی چھوڑ دیا, پیدل چلا. یہ پہلا امتحان تھا اس کا. جیسا کہ آپ لوگوں نے اجمل قادری نیٹ ورک چینل سے بیانات کو سماعت کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.